So namasrotasya cha. Намасротасья ча. So my salutation to Rudra, who is Мои приветствия Рудре, который making all these flowing things in reference to energies. Который обеспечивает вот это течение энергии. And Dvipa means island. Dvipa means island. Двипа — это остров. So who is also in the form of islands. То есть приветствие Рудри, которое существует в форме острова. So how it applies to us? Как это относится к нам? So in us also we have У нас мы тоже имеем the flowing channels. The channels of flowing. Каналы течения. And these channels are the arteries and the blood vessels. Это наши кровеносные сосуды, артерии, вены. So through these channels you have Через the эти flowing каналы of the blood. У нас течет кровь. And also you have the channels of energies in us. Также в нас есть каналы энергии. They are in higher plane. Channels of energy is higher plane. Они на более высоком плане, на плане энергии. And these channels of flowing of blood work according to those channels. И те каналы, по которым течет кровь, каналы на физическом уровне, на материальном, они работают в точном соответствии с их прототипами на энергетическом уровне. And also we have dvipas in our islands also. И также у нас есть эти двипас, острова. And the islands in us are the glands. И острова в нас — это железы. So we can make an analogy between the rivers outside, the flow of rivers, and flowing of the blood inside us. Мы можем провести аналогию между реками, которые по земле текут, и теми реками, которые текут внутри нашего тела. And the islands, you see, we have when we observe the rivers. Когда мы смотрим на реку, мы видим там какие-то острова. So the islands are the places where it is surrounded by the river. And in the что islands, такое остров? Остров — это какая-то часть суши, которую омывают волны реки. And in the island you can see the wonderful nature, and unless we disturb it, otherwise there you find in the natural islands you have. И обычно, если остров существует в своем первозданном виде, тогда мы видим большую красоту на нем, красивая очень природа, и там очень много представителей фауны, флоры различные. And so also the glands in us. И также и железы, которые в нас. These glands also work as islands in us. Эти железы, они работают подобно островам в нас. And we have different type of glands in us. У нас есть разные типы желез. We have also the ductless glands, and some glands are called ductless glands. The duct without the duct means many glands have a tube like thing supporting, and there are some glands which have no support of such things, like pituitary gland and these things. You can call them also endocrinal glands.
the Это трубка, сосуд. Ага. То есть у нас есть гланды, эти железы с, господи, в виде трубок и в виде, они отдельно, ну, то есть, например, лимфатические гланды, они внутри трубки, да, а есть такие, как шишковидная железа, там, гипофиз, они находятся просто как остров, не внутри трубки. The endocrine glands. Это также эндокринные железы. And in the glands also in our body, you have glands of different degrees. И железы в нашем теле, они разного уровня. Because the higher degree of glands are like pituitary and У нас есть pineal gland and pituitary bodies. Самый высший уровень желез – это вот наша шишковидная железа, гипофиз. Because these higher glands govern. Эти самые высшие железы, они управляются. The feelings of the person. Они управляют чувствами человека. And also these glands are the glands which can, when you properly work out, then they can make us to get into contact with the cosmic intelligences. Это те железы, которые, если мы правильно с ними будем работать, они помогут нам войти в контакт с космическим сознанием. In Sanskrit, gland is called granthi. На санскрите слово железа Granthi произносится как грандхи. Грандхи. Granthi. There are very important granthis. У нас есть 3 важных железы, грандхи. In this pineal gland, Шишковидная, is called Indra Granthi. железа называется Индра Грандхи. So you have, when the awakening of the high energy in us, which is called Kundalini, is. Когда у нас просыпается высокая энергия, которую называют кундалини, then it passes through. Она проходит через These granthis. Через эти железы. From the lower to the higher. От нижних к верхним. Железы внутренней секреции имеется в виду. In the base center, Mooladhara, в нашем базовом центре, Муладхаре, when the Kundalini, awakening of Kundalini is in the ascending direction, it passes through this, then it passes Brahma Granthi. Когда кундалини просыпается и начинает свое восходящее движение, то она проходит через Брахма Грандхи. Brahma is the creative intelligence. Брахма – это творческое сознание, да, творческий разум. And when it passes higher and higher, дальше энергия идет выше и выше.
And then when it reaches Manipura, достигает Манипуры. Manipura is what is called the navel center. Или пупочного центра. There it is Vishnu Granthi. Там находится Вишну Грантхи. Here Granthi is generally gland, but here it is in the form of knot. Knot is Здесь такой момент, значит, гранхи, железа, она обычно существует, то есть гранхи существует обычно в виде железы, но вот здесь, когда мы говорим про брахма гранхи и вишну гранхи, она существует в форме узла. So when this Kundalini is getting awakened into higher levels, then there is this knot is opened. Brahma Granthi is opened here, Vishnu Granthi is opened here. И во время прохождения кундалини вверх, эти узлы, они раскрываются. And then when it reaches Agnya, the brow center, И когда энергия достигает яджны, межбровного центра, then this Rudra Granthi is там находится Рудра Грантхи, this is opened. и этот узел тоже also not, yeah? Yes, these three А are, этот узел тоже раскрывается. these three are the three knots. То есть вот эти три грантхи, Брахма, Вишну и Рудра, это три узла. Then it rises further. И дальше энергия проходит выше And reaches the highest point of illumination. и достигает самой высокой точки просветления, Where you have the pineal and pituitary. где у нас находится шишковидная железа и гипофиз. So these two, one is Indra and one is Varuna. Эти две железы, они называются, одна, значит, шишковидная называется Индра Varuna. Грантхи, а гипофиз называется Варуна Грантхи. Here these are the glands. Это две железы внутренней секреции. And in between these two there is a gap. И между ними есть пространство. And this gap, И это пространство by this activity, is filled by a light. в ходе вот этого когда энергия поднимается, это пространство заполняется светом. Like a spark. Это как внезапная вспышка света. It is just like, you have two electrodes. Подобно двум электродам, которые подносятся друг к другу, и между ними возникает электрический разряд, And they will световой разряд. get linked by a spark. Эти два электрода с помощью этого светового разряда соединяются друг с другом. And then you have the opening of your higher intelligence. И в этот момент происходит открытие нашего высшего сознания, высшего разума. You will get into contact with the cosmic intelligence. Into contact with the conscious В этот contact. момент мы войдем в контакт с космическим сознанием.
And Master CVV called this as higher bridge. Мастер CVV называет это высшим мостом. Антахкарана. That is the higher bridge. Антахкарана, Yes. translation is higher Yes. bridge. Высший мост переводится на санскрит как антахкарана. But all this will not, one should not fancy that we can do it by ourselves. It is not like that. Но единственное, что не нужно думать себе, что вы можете сделать это как-то Because самостоятельно. there are hundreds or thousands of books about Kundalini and all these things. Потому что существует сотни книг насчет кундалини, о том, как ее поднимать, да, как ее разбудить и поднять. But what is Kundalini is not properly explained. На самом деле во всех этих книгах значение кундалини неправильно объясняется. Kundalini is, the meaning of the word Kundalini is a coiled coil. That is Kundalini. Coiled? Kundalini means a coiled coil. A coil which is in a coiled spiral form. Coil это спираль, да? Ага, да. А значение самого слова кундалини это свернутая спираль, да. So it is. Сжатая спираль. It is called Mahashakti. Ее также называют Махашакти. Mahashakti means highly charged electricity. It is high electric power. Махашакти означает тут высокоразрядное электричество. Электричество высокого напряжения. And awakening of this Kundalini is, many people wrongly try to manipulate with this, and И много людей балуются с этой кундалини, в общем, пытаются ее манипулировать. it is the work of the masters. They will do it in us when we. Но на самом деле это работа мастеров. Они произведут эту работу в тот момент, когда мы будем готовы. When they know that we are fit for that. Когда они будут знать, что мы уже подготовлены для этого, тогда это случится And that с их помощью. needs our total submission and А чтобы это случилось, необходимо наше полное предание и мастерам, complete service. и полное предавание служению, полная отдача служению. Without that, Без этого, without a submission to Guru, if we want to do it by ourselves, then we are dealing with high electricity, so then we can без того, damage чтобы ourselves. предать себя полностью учителям, если мы сами будем заниматься этим, мы должны понимать, что мы просто будем баловаться с током высокого напряжения. That is how many of the so-called practitioners, they got damaged, and when once it is damaged, you have to wait for next life only. Поэтому многие люди, которые занимались этим, они получили только повреждения в своей конституции. И если один раз эта энергия повредится, тогда это значит, что нужно будет следующего тела ждать, следующей инкарнации для того, чтобы продолжать этим заниматься, потому что уже больше ничего нельзя будет сделать. Because the original books which are in Sanskrit of this science, they are called tantras. Эта наука на санскрите называется тантрой. But this term itself is wrongly translated. Но сам термин тантра очень неправильно понимается с современностью. That is why
all those original books were wrongly translated. Поэтому в этих книгах все время неправильные переводы. And by reading those books, people they get Когда люди damaged by following that. читают эти книги с неправильными объяснениями, они просто наносят себе вред и все. These are all translated into a practice involving sex. Все, что сейчас в мире, в литературе встречается как описание тантры, это всегда что-нибудь связанное с вовлечением секса. And that is very dangerous. И это очень опасно. Tantra means the plan. Тантра обозначает план. Танту на means the санскрите. thread. Танту на санскрите означает нить. So tantra means the pattern in which the whole creation is built like a threads. А тантра означает рисунок переплетения этих нитей, которые передают мироустройство. So in the Lalita Sahasranama, it is explained that Mahasiktihi Kundalini Visatantu Taniyasi. This is so subtle. В Лалита Сахасранаме объясняется это. This high power, that is a electromagnetic charge. Объясняется, что это на самом деле электромагнитное напряжение, Which works along our central canal of the vertebral column. которое находится расположено вдоль нашего центрального канала. Сушум. That is equal to the electric charge in the clouds. И по силе оно равно электрическому разряду молнии в облаках. Yes, but that is dormant in us. That is dormant in us, and that gets activated properly by the direction of the Guru when the masters know that we are in proper activity in our daily life. Это огромная небезопасная энергия, она существует у нас в спящем состоянии, она просыпается, то есть лучше, чтобы она проснулась только под руководством мастеров и гуру, которые могут сделать это безопасно. So then this is very clearly explained in the Tantras and also in the Lalita Sahasranama and all these things. This is explained as the power is the mother. She is called the mother. И в тантрах и в Лалита Сахасранаме объясняется, что сила это Shiva and Shakti. Shiva is the Lord, что мать это сила, что мать это сила. Мы знаем эту пару Шива и Шакти, где Шива это отец, Шакти это мать, и Шакти это не что иное, как сила. So this Shankaracharya, the Adi Shankaracharya. Ади Шанкарачарья, это тот первый Шанкарачарья. He has composed Saundarya Lahari. Он сочинил that is Saundarya Lahari. That means the поэму Саундари. The wave of beauty. Чего-то не сумела, который переводится как волны красоты. The name of the book is Saundarya Lahari. Saundari Lahari. Lahari. Saundari Lahari. Saundari Lahari. That means wave of beauty.
Saundarya means что в переводе означает волна красоты. So that is a wonderful that is given in the form of poetic piece. Это знание, данное Ади Шанкарачарье в поэтической форме. Where there also all this is given in the form of poetry. Где вот это все знание про силу, оно тоже дано в форме поэмы. The power about the mother. Знание о матери, о силе. So it is the wave of beauty of the mother. То есть это волны красоты матери. Vasudeva. Васудева.